Namaskar. We have Ravali with us, who has now become CA Ravali. Hearty congratulations, Ravali. Thank you so much. Yes, so adding these two letters as a prefix, how exactly are you feeling? I'm feeling very happy. I was waiting since 1 year to get these two letters. At last, it happened in HLS. When you say HLS, we are proud of this particular framework. Yes. Now, to the extent you understand what happens here, what do you think is the best intervention at HLS? It's Yeah. mindset, routine, and revision, sir. I think setting mindset is the critical thing to success in the CA. What happened with me is I'm weak at this. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత like I wanted to give up after giving my FR exam. I thought I couldn't make it, like pass అవ్వనేమో అని. But exemption in one subject can make me aggregate cover అవుతుంది అనే intentions. I've started studying for AFM without thinking anything about the FR. జనరలీ వాట్ రెగ్యులర్ హ్యాపీ ఇక్కడ అయ్యేది అంతే. మీరు బూట్ క్యాంప్ చేసేటప్పుడు 10 days ఇచ్చినప్పుడు జస్ట్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఫోకసింగ్ టోటలీ ఆన్ 100% ఒక సబ్జెక్ట్ మీద చేసినప్పుడు కంప్లీట్లీ దట్ గోస్ ఇన్ టు ద మైండ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు ద మైండ్. అది 100% చేయగలిగితే విత్ దట్ పాజిటివ్ థింగ్ వీ కెన్ కంప్లీట్ ది అదర్ సబ్జెక్ట్. ది సేమ్ హ్యాపెన్ విత్ మీ. సో ఎఫ్ఆర్ కంప్లీట్గా నేను మర్చిపోయి AFM is the one and only subject I should do అన్న లైక్ అలా ప్రిపేర్ అయ్యాను. And finally I got exemption in that. Like my aggregate got covered there. And coming to revision, intro will just focus on conceptual understanding and completing the syllabus 100%, which can like cover only for one revision cover అవుతుంది. Here you are giving some 5 days and 1 week to each subject, so that 4 revisions అవుతుంది each. తెలియకుండానే we are completing all the things and multiple revisions are getting covered here. We'll drag the subject ఇంట్లో ఉంటే we'll drag it అసలు we don't know where to stop. కంటిన్యూస్గా దాన్ని అలా తీసుకెళ్తూ ఉంటాము అండ్ రివిజన్స్కి నో టైం ఉంటుంది. అండ్ AFM ఐ ఇట్ సెల్ఫ్ కవర్ 2 times in 1.5 days ఎవ్రీ చాప్టర్ ఇంక్లూడింగ్ ఫారెక్స్. 2 రివిజన్స్ వచ్చింది నాకు జస్ట్ బికాస్ దట్ టైమ్ లిమిటేషన్. ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్. సో విత్ దట్ ప్రెషర్ అండ్ రష్ ఐ కంప్లీటెడ్ అండ్ ఐ గాట్ 2 revisions. So that happened. And audit also because of some Maitri sir's briefing చాలా హెల్ప్ అయింది నాకు. అండ్ సేమ్ అంతే, I didn't focus of marking up things. I just 3 to 4 times revise the content అంతే. It helped me to clear. Nice. So అంటే why is it difficult for somebody outside HLS versus you doing this? ఇప్పుడు 1.5 days cycle లో what changed here? That thing, sir. అసలు నార్మల్గా నాకు 100% of the syllabus, not even 100%, 80% I couldn't complete revision. Here I completed twice. Okay, a speed of revision. Yes. ఎందుకంత difference వచ్చింది and what changed here? What like your time limits within this has to be completed. And Manju also provided me the important areas, not exactly important, what to be focused first and what to be focused last. So based on that I completed. So అలా within short time and with rush what you have done అది దాంతో అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నీకు లైక్ మైండ్ సెట్ routine and revision. So out of this 3, what is your favorite one? Routine. So what which is routine? Consistent through, I mean up to the exam వరకు. If this మీరు ఫాలో అయ్యే రొటీన్ without any conceptual thing or anything, just అలా ఫాలో అవుతుంటే కూడా getting 50 is easy. Okay. కన్సిస్టెంట్. yes చాలు. నైస్. ఇప్పుడు కొత్తగా జాయిన్ అవుదాం అనుకునే వాళ్ళకి HLS ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ హౌ వుడ్ యు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్? లైక్ వైల్ స్టడీయింగ్ ఎట్ హోమ్, యాక్చువల్గా ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ అంతా కొత్తగా ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ ట్రస్ట్ ద ప్రాసెస్ అండ్ గో విత్. అసలు ఎందుకు ఇలా ఇది కరెక్టేనా, విల్ పాస్ ఆర్ నాట్ అనిపిస్తుంది ఇనిషియల్గా. బట్ ఏంటి అంటే వన్స్ యూ గో త్రూ ది ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ ఇదే కదా నాకు కావాల్సింది, వాట్ ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ అటెంప్ట్స్ అనిపిస్తుంది. అండ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎవ్రీ వీక్ అండ్ 3 daysకి ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్స్. యూజువల్గా నాకు ఏమవుతుందంటే ఎగ్జామ్లో పెన్ పెట్టినప్పుడు ఐ గెట్ డౌట్స్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ ఎనఫ్ టు గివ్ మార్క్స్ ఇన్. ఎక్కడ ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతాను. బట్ ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ ప్లస్ అవుతుంది. దట్ ఎగ్జామినేషన్ పార్ట్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. యువర్ మిస్టేక్స్ ఎవాల్యుయేటెడ్ హియర్ అండ్ విల్ కరెక్ట్ హియర్. కాబట్టి మహా అయితే ఒక క్వశ్చన్ కి 4 or 5 మిస్టేక్స్ చేస్తాం. మోర్ దాన్ దాట్ వి కాంట్ డూ.
అందులో అంత స్కోప్ కూడా ఉండదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ హియర్. జస్ట్ వీ నీడ్ టు బీ పీస్ఫుల్ అండ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. సో ఓవరాల్ గా అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ సెట్ స్పెసిఫిక్ గా వాట్ ఈస్ దట్ వన్ చేంజ్ విచ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంటర్నల్? ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ పరంగా కొన్ని హ్యాక్స్ వస్తాయి, ఇంటర్నల్ గా వాట్ ఈస్ దట్ చేంజ్ విచ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్? లైక్ కాన్ఫిడెన్స్ సార్. అది చెప్పక నేను జనరల్ గా ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఎప్పుడు ఇంత కాన్ఫిడెంట్ లేదు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లియర్ అని. నేను అసలు ఇక్కడ రావడమే డౌట్ తో వచ్చేది దిస్ అటెంప్ట్ ఆర్ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్. అలాంటిది ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ అండ్ దట్ ఎవాల్యుయేషన్ హెల్ప్ మీ లాట్. నేను ఫ్రమ్ ఆడిట్ ఎగ్జామ్ నుంచి కన్ఫర్మ్ నేను అయిపోతా లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లియర్ అని ఉండింది. అండ్ ది కాన్ఫిడెన్స్ దిస్ పీరియడ్ కూడా నా కాన్ఫిడెన్స్ చాలా బిల్డ్ అయిందని అనిపించింది. ఎప్పుడు కొంచెం భయంగా ఉండేదాన్ని, బట్ నౌ ఐ గెయిన్ దట్. And you mentioned about watching our YouTube videos. And when you say, అంటే ఏం చూస్తావు? Why do you watch our videos and what exactly do you like about this? లైక్ హౌ టు అప్రోచ్ ఏ సబ్జెక్ట్ అనేది నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది ఎఫ్ఆర్ కి. దట్ బూట్ క్యాంప్ వీడియోస్ లైక్ యుల్ సే నో సార్ లైక్ విత్ ఇన్ 3 days వీ కెన్ కంప్లీట్ అండ్ మాడ్యూల్. అసలు అది ఎలా పాసిబుల్? విత్ ఇన్ 3 days 1 chapter itself is not possible generally. 3 days లో ఎలా అవుతుంది అనేది ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు మిమ్మల్ని చూసి ఐ స్టార్టెడ్ ఎట్ మై హోమ్. లైక్ దాని రిలేటెడ్ లైక్ వాచింగ్ వేరియస్ వీడియోస్ హౌ ఇట్ లైక్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఐ వాస్ కరిలేటింగ్. మీరు లైక్ కంటిన్యూస్ గా వీడియోస్ పోస్ట్ చేయాలి, ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ 1 to 100% వరకు ఉండదు. సో ఐ వాస్ సర్చింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 100 సర్చ్ అసలు ఎలా అవుతుంది అనేది ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ ది థింగ్స్. అండ్ అది లైక్ చాలా హెల్ప్ అయింది నా ప్రిపరేషన్ కి. ఆల్దో ఐ కేమ్ హియర్ ఫర్ 48 hours, 3 months ఆఫ్ మై ప్రిపరేషన్ లో 50% ఈజ్ యువర్ వీడియోస్ ఓన్లీ. సో ఎసెన్షియల్లీ 3 days లో 50%. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, కొంతమంది రాగలరు, కొంతమంది వస్తారు, అదంతా ఉంది కదా. సో వీడియోస్ నుంచి నేర్చుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్? ఇప్పుడు వీ హావ్ క్లోజ్ టు 1000 వీడియోస్ ఉన్నాయి. హౌ షుడ్ సంబడి యూటిలైజ్ దిస్ వీడియోస్? ఇప్పుడు ఒక ప్లేలిస్ట్ లోనే వీ హావ్ 500 వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో హౌ షుడ్ దే యూటిలైజ్ ఆల్ దిస్ వీడియోస్? ఫస్ట్ అసలు పేరెంట్స్ ఇంటరాక్షన్ తో విల్ గెట్ మోటివేషన్ సార్. అక్కడ నుంచి అంత స్టార్ట్ అవుతుంది. దే డైరెక్ట్లీ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్. నాకు తెలిసిన మీ అండ్ మై ఫ్రెండ్స్ అదర్స్ టు ఆల్సో యూస్ టు వాచ్ యువర్ వీడియోస్. ఫస్ట్ దే స్టార్ట్ విత్ ది పేరెంట్స్ అండ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. అసలు కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, విల్ ట్రై టు మనలో ఏముంది, వాళ్ళలో ఏముంది, మీరు వాళ్ళ మీద ఎలా ఫోకస్ చేస్తున్నారు అండ్ హౌ యూఆర్ సొల్యూషన్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి. సో అలా లైక్ విల్ రిలేట్ ది థింగ్స్, ప్రాబ్లమ్ ఏంటి, విత్ దట్ వీఆర్ రిలేటింగ్ ది వీడియోస్. సడన్ గా ఇప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ లూజ్ అయింది అనుకో, ఐ విల్ సర్చ్ కాన్ఫరెన్స్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉందా, అలా అలా చూస్తూ లైక్. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా somebody has to come to HLS, what are the 3 reasons at this junction? ఇప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చాక ఇప్పుడు what are the 3 things which you can definitely say that ఈ మూడు కోసం రావచ్చు? రొటీన్, 100% రొటీన్, జస్ట్ రొటీన్ ఫాలో అయ్యి సీఏ క్లియర్ చేయొచ్చు అని చెప్పగలను సార్, కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలను అది నేను. అండ్ రివిజన్ విచ్ విల్ గెట్ ఓన్లీ 1 ఎట్ అవర్ హోమ్. ఇక్కడ మల్టిపుల్ రివిజన్స్ చెప్తాను. సో ఆ 2 కోసం కంపల్సరీగా దే హావ్ టు కమ్. సో రొటీన్ అండ్ రివిజన్, అదర్ 2 things. Yes. Somebody has to come. Yes. And ఇంకా సింపుల్ గా చాలా మందికి అర్థం కాదు, ఇన్ని వీడియోలు చూసినా ఏం చేస్తారు అంటూ ఉంటారు. సో ఒక 30 seconds లో అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చెప్పగలరా? 30 seconds or 1 minute లో what happens here? సెట్టింగ్ మైండ్ సెట్ నుంచి కంప్లీషన్ వరకు పర్సనలైజ్ షెడ్యూల్స్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ గా లైక్ అసలు వాళ్ళకి ఏ సబ్జెక్ట్ ఏది లైక్ యూస్ఫుల్ అనేది జస్ట్ స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్ ని ఇది పట్టుకొని ఎగ్జామ్షన్ అండ్ అదర్స్ 50-50 వచ్చేలాగా యుల్ అసెస్ దట్ సబ్జెక్ట్ థింగ్ అండ్ యుల్ మేక్ దెమ్ స్ట్రాంగ్ అలా చేసి, అండ్ విత్ ది రొటీన్ అండ్ దట్ అండ్ నౌ రీసెంట్ with that you are doing here. So basically once again focus on routine only, proper number of revisions that is exactly what you expect, which will not be done at home asal avadu, not even 5 to 10%. nice. So ఇప్పుడు ఇంటర్ జనరల్ రాసే వాళ్ళకి you're already helping a couple of kids, what are your 2-3 tips which you want to give for inter January? Just like
revise what they have done earlier. Like, do not focus on the news concept. This is related to subject, and related to setting of mindset is just like in one of the videos, like Manju mentioned that ఇప్పుడు వరకు చేసిన దాని మీద నమ్మకంతో if we go to the exam hall, what we have done is సరిపోతుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే like we can produce what we have learned. So that. So eventually, what next? One milestone is achieved. So Yes. what next? What is on your mind? Me, a corporate job. Corporate job. Yes. Then First short term. తర్వాత IIM MBA అనుకుంటున్నా. If I'm capable or not, I don't know. I just. So these are the two things on your mind. Yes. So రెండవ like. So very happy for you, Ravli. అంటే షార్ట్ టైమ్ లో వచ్చి టెక్నిక్స్ ని ట్రస్ట్ చేశాను. The level of trust which you had. And if you notice, I don't pick up 90% of my calls. I was lucky enough. అంటే అసలు ఆ మధ్యలో ఎందుకు కాల్ చేయాల్సింది అంటే లైక్ అంటే లైక్ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ కన్నా నేను ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేసేయాలి అనే టైప్ లో. అంటే అన్లెస్ అంత ట్రస్ట్ ఉంటే గానీ ఆ టైంలో యూ డోంట్ థింక్ ఆఫ్ సమ్వన్ కదా. బేసికల్లీ యు ఆర్ వెరీ ఆక్యుపైడ్. I didn't think about AFM అసలు. ఇంకా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ గురించి అయినా I have to try from this day అన్నట్టుగా I just call you. Perfect. So one call changed a lot of things. Yes. So very happy for you, Ravli. God bless you. And Thank next you so 2 much, steps sir. kuda we'll do whatever is necessary from our end. All the best. Thank you so much.